إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى لكم دينكم ولي دين. وقال أيضا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. حاضرین جمعہ، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الممتحنہ سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 8 پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ہے، عن الذین، ان غیر مسلموں کے بارے میں، ان غیر مسلموں سے اللہ تعالیٰ تمہیں حسن سلوک کرنے، عدل و انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہے. کون سے غیر مسلم؟ لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں آپ سے قتال نہیں کرتے ہیں، جنگ و جدال نہیں کر رہے ہیں. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں. ایسے غیر مسلموں سے حسن سلوک ہونا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حاضرین گرامی، میں آج آپ کے سامنے ایسا موضوع لے کے کھڑا ہوا ہوں، شاید آپ کے لیے ایک نیا موضوع ہو، اور وہ ہے ہمہ مذہبی ملک میں رہنے کے اسلامی اصول و ضوابط کیا ہے. مطلب ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجن نیشن میں
رہنے کے اسلامی اصول و ضابطے کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری تہذیب ہیں، بہت سارے کلچر ہیں، بہت سارے سوچ بچار کے لوگ ہیں، بہت سارے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف طرح کے بلیف، فیتھ، ریلیجن، کلچر رکھنے والے لوگ ہیں. تو ایسے ملک میں رہنے کے لیے اسلامی اصول و ضوابط کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک ملک کے باشندہ، بحیثیت ایک انسان، ہمیں ان باتوں کا علم بہت ضروری ہے. حضرین، باتیں بہت ساری ہیں، اصول و ضوابط بہت ہیں، اور وقت بہت مختصر ہے، اور اس کو خود میں ہی بیان کرنا بہت ضروری ہے. تو میں بہت شارٹ میں آپ کے سامنے چند اصولی باتیں رکھتے ہوئے جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں، سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہیے. یہاں تک کہ جو لوگ امن کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی امن کے طریقے سے رہنے کی کوشش کرنا ہے. حضرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام کے بانی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر حالت کے لیے، ہر ایک کے لیے اسلام کو موضوع بنایا، اسلام کو مناسب بنایا، اسلام کو ایک دم پرفیکٹ بنایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ کے پاس ہے، پہلے سے بھی اب بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. دین اسلام ہی انسان کے ہر طرح کی پریشانیوں کا حل ہے، ہر وقت کے لیے مداوا ہے، ہر پریشانی کے لیے اس میں سلوشن موجود ہے، ہر ایک کے لیے اس میں حل موجود ہے. ایک ایسا دین ہے جس میں عدل سکھایا جاتا ہے، انصاف سکھایا جاتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے، رواداری کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک و پالن ہار ہے. اللہ کو پتا ہے کون سا حکم کیسے کب کیسے ہونا چاہیے، اور وہ ساری باتیں دین اسلام میں موجود ہیں. کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو وسطیت پر قائم ہے، اعتدال پر قائم ہے، اس میں غلو نہیں ہے، خلو نہیں ہے. اور یہ مذہب ایسا ہے ہر ایک کو اپنا حقیقی حق دلاتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. تو اس اسلام میں یہ ضابطہ بھی موجود ہے کہ ایسے ملک میں رہنے کے اصول اور ضابطے کیا ہے. حضرین گرامی، سب سے پہلی بات یہ دماغ میں رکھیں کہ اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں داخل ہے. فطرت الہی میں، قانون میں یہ داخل ہے کہ اختلاف ہوگا. زبان کا اختلاف، مذہب کا اختلاف، رنگ و نسل کا اختلاف، سوچ بچار کا اختلاف، اور تہذیب و کلچر کا اختلاف، رنگ و نسل کا اختلاف، ہر اعتبار سے اختلاف یہ رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے زبانوں کے اختلاف، تمہارے رنگ و نسل کے اختلاف، کلچر اور تہذیب کے اختلاف، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، علم رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں. اختلاف یہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھا ہے کہ پتہ چلے، اندھیرا ہو تو روشنی کا پتہ چلتا ہے، باطل ہو تو حق کا پتہ چلتا ہے، برائی ہے تو اچھائی کا پتہ چلتا ہے. یہ ضروری ہے کہ باطل کا ہونا باطل رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے. اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تم ہمیشہ مختلف رہو گے.
اختلاف رہے گا الا من رحم ربک، مگر جس کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی اختلاف میں ہم کو جینا ہے اور اسی اختلاف میں ہمیں رہنا ہے۔ تو کیسے رہنا ہے آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ اختلاف یہ اللہ کا قانون ہے، ہمیں اس کو برداشت کر کے چلنا ہے۔ ہر ایک ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہو جائے ہونے والا نہیں ہے، ہر ایک آپ کی سوچ بچار کے مطابق ہو جائے یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا بدلہ، آپ کے لیے آپ کا بدلہ ہے۔ دین کے اصل معنی بدلہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہارا دین بھی صحیح ہمارا دین بھی صحیح، نہیں، دین تو ایک ہی صحیح ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ایک ہی صحیح ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ دوسرا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں ہوگا۔ لیکن وہ گمراہی میں ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دین کے معنی ہے بدلہ، تم جو کرو گے تم پاؤ گے، میں جو کروں گا میں پاؤں گا۔ ہاں، تم جس طرح سے عبادت کرو گے اگر صحیح ہے تو تمہیں ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، اس کا ثواب ہم کریں گے تو ہمیں ملے گا۔ لکم دینکم ولی دین کا یہی مطلب ہے، یہ نہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے صحیح ہمارا دین ہمارے لیے صحیح، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ البتہ دین اسلام میں رواداری ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے، ٹالریٹ کر کے چلو، برداشت کر کے چلو۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں۔ ورنہ فرض سے ایک صاحب نے اگر کہا میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ آؤ زبردست اس کو نماز کے لیے لاتا ہوں، بیٹے نے فرض سے یہ آیت پڑھ دی ابو جان لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ ہاں، دین میں داخل کرنے کے سلسلے میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو تلوار کے نوک پہ زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ دین اسلام کا تعلق سراسر دل سے ہے، ایمان اور عقیدے سے ہے، توحید سے ہے، یہ زبردستی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کے گھر میں پیدا ہو کر بھی، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو کر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو زبردستی نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام میں آ گیا ہو، اب بعض معاملات میں زبردستی ہے۔ جیسے آپ کسی کمپنی میں جوائن کرے یا نہ کرے، زبردستی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے جوائن کر کے اسائن کر دیا، اب اس کے رولز ریگولیشن فالو کرانے کے لیے وہاں کا باس ہے، وہاں کا مینیجر آپ پہ زبردستی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا، اور آپ کے جو بڑے ہیں سرپرست پوچھیں گے آپ نے یہ کام نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی تم نے، یہ کرو وہ کرو، تلاوت کرو، اذکار کرو، یہ زبردستی کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل جبرن نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلامی رواداری کی آپ مثالیں دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں بھیجتے، جنگوں میں بھیجتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ دیکھو تم جو ہے کسی غیر مسلم کے عبادت گاہوں کو تم ڈھانا نہیں ہے، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہوں کو ڈھانا نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں جو عبادت کر رہے ہیں ان کو چھیڑنا، ان کو پریشان کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے جو مذہبی شعائر ہیں ان سے چھیڑ خانی کرنا ہے، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے تم چھیڑ خانی نہیں کرنا ہے۔ اسلامی رواداری کی مثالیں بے شمار ہے، ابھی وقت ناکافی ہے، مجھے اور بھی اصول و ضوابط آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ زبردستی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا اصول اور ضابطہ، ایسے ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجن مذہب ملک میں رہنے کا تیسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی پہچانو۔ سب سے پہلے تم اپنے مذہب کو پہچانو، اپنے مذہب کی تعلیمات کو پہچانو، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح تعلیمات کیا ہے وہ پہچانو،
اور جہاں ہم رہتے ہیں اس ملک میں رہنے والے مذاہب کے بارے میں بھی تمہیں نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس مقدس ہے، کون سی چیز ان کے سینٹیمنٹ کو تکلیف دے سکتی ہے، وہ بھی تمہیں علم ہونا چاہیے۔ ہاں، علم ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ دوسروں کی تہذیب، ثقافت اور دوسروں کی حالات کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ ورنہ دیکھو، آپ کسی جگہ پر گئے ہو، وہاں پر ایک چیز ہے، کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، جو کہ آپ کے یہاں پر وہ معیوب نہیں ہے، وہ بہت معمولی سی بات ہے، لیکن ان کے پاس وہ بہت معیوب بات ہے۔ آپ جا کر وہاں کچھ کرو گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں، ایسا کیوں کیا؟ بہت سارے علاقے میں کسی جگہ کی بولی ہے، کسی جگہ کی گالی ہے، ہاں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز بولی ہے کہاں پر اور کون سی چیز کسی جگہ پر گالی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کے کلچر، ایک دوسرے کے تہذیب کا علم ہونا چاہیے۔ ان کے جو مذہبی تقدسات ہیں، جن کی وجہ سے وہ جن کو مانتے ہیں اور جن سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں کوئی، ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی رہتے ہیں، ہم نے کبھی ان کے مذہب، ان کے کلچر، ان کی سوچ بچار، ان کے عقیدے کے بارے میں نہ معلوم کیا، اور نہ ہی ہم نے ان کو اپنے عقیدے کے بارے میں، کلچر اور تہذیب کے بارے میں ان کو سمجھایا ہے، نہیں کیا ہم نے۔ یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ ان کو بھی معلوم کراؤ اور آپ بھی ان کے تعلق سے معلومات حاصل کرو، کیونکہ جہاں آپ رہتے ہو، لا آف لینڈ جس کو کہا جاتا ہے، آپ کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ جس لینڈ پہ آپ رہتے ہو، یہاں کا کیا قانون ہے، کیا ضابطے، کیا کچھ ہے، آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات کا، سائیکالوجی کا خیال رکھا ہے۔ کیسے؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار و مشرکین آپ کو عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں کہ نہیں، آپ مکہ چھوڑ کے گئے ہو، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ آپ دیکھو کیسے انٹلیکچوئل طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کا جو اصل ایک طریقہ میں بتانا چاہتا ہوں، نفسیات کا خیال۔ عرب کے لوگ قدیم زمانے سے ان جانوروں کا ادب احترام کرتے تھے، آج تک بھی وہ بات ہے، قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ وہ جانور جو قربانی کا جانور ہے، جن کے گلے میں پٹی ڈال دی گئی ہے، ایسے جانوروں کی وہ لوگ عزت کرتے تھے اور ان کا ادب احترام کرتے تھے، ان کو چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کام کرو، قربانی کے جو جانور ہے وہ آگے کرو، قربانی کے جانوروں کو آگے کرو، وہ دیکھیں، ہو سکتا کہ قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر کہ پٹی لگی ہوئی ہے، لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ جانور جو اللہ کے لیے ذبح ہوں گے ہیں، کعبے میں پہنچنا ہے، یہ دیکھ کر ان کے دل میں رحم و کرم پیدا ہو، کیونکہ وہ ان جانوروں کا ادب احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سنت نبوی ہے میرے بھائیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کہ دیکھو ان کو آگے کرو تاکہ ان کا دل نرم ہو، پسیج جائے اور وہ ہمیں اجازت دے دے۔ آپ نے ان کی نفسیات کا خیال رکھا ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائیو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام سے جانوروں کو چھوڑ دیے ہیں، اور آپ زبردستی اگر کاٹ کے کھا جاؤ گے، بتاؤ دشمنی نہیں بڑھے گی اور کیا ہوگی؟ ایک تو شرعی اعتبار سے ایسے جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے کھانا، ایک تو شرعی اعتبار سے حرام ہے، دوسرا ایک مروت کے اعتبار سے بھی، ان کے جذبات کے اعتبار سے انہوں نے چھوڑا ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، آپ کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ اور تیسری بات یہ ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ہاں، آپ ان جانوروں کو، گرچہ وہ سامنے روڈ پہ آ ہی گیا ہے، صبر کرو، برداشت کرو، ان کے ساتھ اب چھیڑ خانی اور ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے سینٹیمنٹ کو دھکا پہنچے، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیم ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے۔ چوتھی بات کہ دوسروں کے احساسات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے احساسات کو، فیلنگز کو آپ مجروح نہ کریں، یعنی کسی کی انسلٹ کر کے اس کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے ہو،
किसी की इंसल्ट करके उसकी इस्लाह नहीं हो सकती, वो और जिद पे आएगा, हट दर्बी पे आ जाएगा। इसलिए आप क्या करो, उसके एहसासात, उनके फीलिंग्स का ख्याल रखो। आप सामने वाले चाहते हो कि ये हमारे मजहब में आ जाए, इनको सही बात पता चल जाए, तो आप उनको इंसल्ट करके फिर उनको आप सही बात की तालीम दो तो नहीं मानेंगे। आप अगर उनके माबूदा ने बातिला को गाली दोगे, उनको चिढ़ाओगे, उनको जो है ऐसे अल्फाज से याद करोगे जिनकी वजह से उनके एहसासात को धक्का पहुंचे, घर से चलो वो कुछ जानवरों की इबादत करते हैं, तो आप उनको चिढ़ाना नहीं है, उनको पता नहीं है भाई, चिढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके पास जो मुकद्दस है आप उनकी तौहीन नहीं कर सकते हो। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह अनआम आयत नंबर 108 में अल्लाह ने फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम उन लोगों को गाली मत दो जिनको ये लोग अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हैं, पुकारते हैं। अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हैं उनके माबूदा ने बातिला को तुम बुरा भला मत कहो, इंसल्ट नहीं करना। उनके माबूदा ने बातिला, जो भी उनके माबूद हैं, जिनकी वो परस्तिश करते हैं, जिनकी वो इबादत करते हैं, जिनको वो मुकद्दस मानते हैं, आपको चाहिए कि आप उनकी इंसल्ट ना करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके पर तौरात लाई गई, किसी मामले में फैसले करने के लिए तौरात लाई गई। तौरात को नीचे रखा गया, आपने कहा कि नहीं, इसको कुर्सी के ऊपर रखो, कुर्सी के ऊपर रखो। आपने उसको इज्जत दिया, क्यों? कहा कि देखो इसकी इज्जत किया करो, ऐसा नहीं कि इंसल्ट हो, नहीं होना चाहिए। आगे एक वाकया आ रहा, देखो आप, इससे बात पता चलती है। तो अल्लाह ने कहा, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के जिनकी इबादत करते उनको गाली मत दो। अगर तुम उनके माबूदा ने बातिला को गाली दोगे, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, वो अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में आकर, हर धर्मी में आकर, बगैर इल्म के, जिहालत में आकर गाली देंगे। तुम्हें तो सही चीज का इल्म है, वो बेचारे तो भटके हुए हैं, लिहाजा तुम उनके माबूदान के इंसल्ट मत किया करो। और उनके जो मजहबी तकद्दुसात हैं, हम इंसल्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी शामिल हो जाओ, हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन हम इंसल्ट भी नहीं करेंगे। एक और वाकया सुन ले, सही बुखारी और मुस्लिम का वाकया है ये, कि मदीने के मार्केट में एक यहूदी के साथ एक मुसलमान का कुछ मामला तय हो रहा था। तो यहूदी ने कसम खाकर कहा, ला वल्लाह ला वल्लज़ी फद्दल मूसा अलल आलमीन, कहा कि उस जात की कसम जिसने मूसा को सारी दुनिया पर फजीलत अता फरमाई है। मुसलमान को गुस्सा आया, उसने तमाचा लगा दिया, कहा मदीने में रहकर, नबी की हुकूमत में रहकर हमारे नबी को छोड़ के तो मूसा की बात करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीमाना तरीका देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, आपने फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति वल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह, कि कल क़यामत के मैदान में, क़यामत के रोज सूर में फूंका जाएगा, सारे के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे उठाएगा, अल्लाह चंद लोगों को बेहोश होने से बचा लेगा। मैं सबसे पहले होश में आकर देखूंगा मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पैर पकड़कर खड़े हैं। अल्लाह, मुझे पता नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेरे से पहले होश में लाया या वो बेहोश हुए ही नहीं। जिन लोगों को इल्ला मन शाअ, जिनको अल्लाह ताला बेहोशी से बचा लेगा, उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम भी है, क्योंकि वो कोहे तूर पे बेहोश हुए थे अल्लाह को देखकर, हाँ, अल्लाह की तजल्ली को देखकर। तो अल्लाह मूसा को बचा ही लिए। मतलब क्या है? मूसा की भी फजीलत है, मूसा का नाम लेने से तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए था। फिर कहा कि देखो यूनुस बिन मत्ता, जिनकी वजह से, जिनको अल्लाह ताला ने अजाब में मुब्तला किया, दुनिया में मछली के पेट पे उनको जाना पड़ा, कहा कि यूसुफ बिन मत्ता पर भी मुझे फजीलत मत दिया करो। अल्लाह अकबर। हाँ, ये नबी की शान है, नबी का मुकाम मर्तबा है भाई, दिल में रखा करो। बसा औकात किसी मामलात में सामने अगर कुछ कर रहा है तो हमें चाहिए कि उनके तकद्दुसात और उनके एहसासात का हमें ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि उनके एहसासात को मजरूह किया जाए। इस मुसलमान ने उस यहूदी के एहसास को मजरूह किया, अल्लाह के रसूल ने कहा तुमने गलत किया है। हसरीन, पांचवी बात,
मुजादला हसना यानी इंटेलेक्चुअल डायलॉग होना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि आप इंडिविजुअल बात करो। देखो, हर गैर मुस्लिम आपकी बात को इज्जत के साथ सुनेगा। हाँ, लेकिन वो टीवी शो में जाकर, चैनलों में जाकर डिबेट करना, उनके किसी बात का रिएक्ट करना, याद रखो इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। आप कान खोल कर सुनो मेरे भाइयों, आज हमारे इस मुल्क में जो दूसरे गैर मुस्लिमों में से सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं जो खामा में एक हुआ खड़ा करके बदनाम करना चाहते, माहौल बिगाड़ना चाहते, एक इशू छेड़ते हैं। अब मुसलमानों में से कुछ लोग उसका जवाब देते हैं, वो जवाब दिए, ये किए, वो किए, उनके एक्शन का रिएक्शन हुआ, फुला हुआ मामला बर्बाद गड़बड़ हो जाता है, चौपट हो जाता है। आप किसी भी बात का जवाब मत दो, मत दो, रिएक्शन करो ही मत, रिएक्ट बिल्कुल मत किया करो, छोड़ दो, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा फितना है, मीडिया बहुत बड़ा फितना है, इसमें रिएक्शन करके कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इंटेलेक्चुअल तरीके से भली बातों को आप बयान करो, किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर बात का हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता है, याद रखो। आपको इंटेलेक्चुअल रहना चाहिए, आप इस्लाम की बातों को बयान करो, इस्लाम की खूबियों को जिक्र किया करो, लेकिन किसी के जवाब देकर ये नहीं मत किया करो, इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। और ऐसे जो अमन और सुकून को दरहम बरहम करना चाहते वो कामयाब हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वमन अहसन कौला मिम्मन दआ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत दे और कहे कि देखो नेक अमल मैं भी करता हूं, मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देख लो। इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, हर मुसलमान का जिस दिन ये रोल हो जाए कि हर मुसलमान ये कह सके मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो, उस दिन याद रखो तुम्हारे फेवर में सब लोग आ जाएंगे। आज हमारे अखलाक और किरदार क्या है, आज हमारे वजूद का क्या है बोलो। आज हम धरती पर और मुल्क के लिए बोझ हैं। हमने क्या दिया मुल्क को, हम हमारे बाप दादा ने दिया, आप समझेंगे। हाँ, ये हमारे बाप दादा थे, लेकिन तुम क्या हो, वो तुम्हारे आबा अजदाद थे मगर तुम क्या हो, वो तुम्हारे आबा अजदाद थे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। हाँ, पिदरम सुल्तान बुद्ध, हमारे बाप दादा सुल्तान थे मगर तुम क्या हो आज। याद रखो मेरे भाइयों, इस मुल्क को तुम देने वाले बनो। अगर तुम्हारे जरिए से इनको फायदा है, तुम्हारे इल्म से, तुम्हारे हुनर से, तुम्हारे इल्म, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे किसी चीज से, ये तुमको सरे हाथों हाथ लेंगे, सर पे बिठाएंगे और तुम्हारी हर बात सुनेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, हर आदमी हर गैर मुस्लिम ऐसा नहीं है। शर्त यह है कि आप इस तरह से बन जाओ, इस तरह से बन जाओ। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला। लोग कहते हैं मुसलमान हैं, टोपी दाढ़ी वाले हैं, हमको नहीं करेंगे। गलत बात है, आपकी गलत सोच है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो काबिलियत है, वो सलाहियत है। आप याद रखो कितने टोपी दाढ़ी वालों को उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्ट दिया है, क्यों? उनके पास वो सलाहियत और काबिलियत है कि इनके जरिए से हमारा काम हो सकता है। और अगर तुम्हारे जरिए से काम नहीं, फायदा नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें क्यों रखेंगे। हाँ, वो तो चाहेंगे कि दूसरों को फायदा दूसरों के जरिए से हो। दूसरों से भी तुम्हारे पास इतना इल्म होना, इतना हुनर होना चाहिए कि वो तुम्हें रखने पर मजबूर हो जाएं। हज़रीन, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, भले तरीके से इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, ना कि एक्ट का रिएक्ट होना चाहिए। जवाब के जवाब, जैसे के तैसे वाला मामला नहीं है अब कि तुमने ये किया हम तो करेंगे, नहीं, ये गलत बात है। आपको सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना है। छठा उसूल, गलत फहमियां जन्म लेती है, गलतियां गलत फहमियों से जन्म लेती है, उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। आज जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहां की अक्सरियत को गलत फहमी है, मीडिया के जरिए, दूसरों के जरिए गलत फहमी बिठाई जा रही है। और कुछ चीजें हकीकत हैं, वो क्यों? मुसलमानों के अखलाक की वजह से। मुसलमानों की जो डेफिनेशन मैं आमतौर से बोलता हूं, आज के मुसलमानों की डेफिनेशन क्या जानते हैं? SMZ, सुस्ती मस्ती जबरदस्ती, सुस्ती मस्ती जबरदस्ती। हाँ, इनका ये मामला है। अब बैठे बैठे आपको ये चाहिए, बैठे बैठे हमें ये होना वो होना। अरे भाई, पहले आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, अखलाक और किरदार पैदा करो।
अच्छा आप होना चाहिए कि दूसरों को दूसरे देखकर रहम खाए, तरस खाए। आप मुसलमान ऐसे कर रहे नहीं होना चाहिए इनके साथ। हाँ, ये आपको होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा किया नहीं है। गलतफहमियों को दूर करो, गलतफहमी की बुनियाद पर आप गलती मत किया करो। देखिए, सुमामा बिन उसाल से बुखारी का वाकया है, जब तक मुसलमानों के ताल्लुक से गलतफहमी थी, मुसलमानों के दुश्मन थे, वो नबी के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह के रसूल का वो कैदी बन गए। नबी ने लाकर उनको मस्जिद नबवी के सुतून से बांधा। गैर मुस्लिम दुश्मन को मस्जिद के अंदर लाकर रखे हैं। हमने कभी गैर मुस्लिमों को मस्जिद के लिए दावत दी है? कभी बुलाया है? उनको दावत में बुलाया है? शादी की दावत में बुलाया है? हमने किसी आम प्रोग्राम दावत में बुलाया है? क्या हक नहीं है उनको? पड़ोसी नहीं है वो? उनको हक नहीं है अल्लाह के घर में आए, विजिट करे, देखे? नहीं किया हमने। याद रखो, जो आते हैं इतने मुतासिर होकर जाते हैं, और खास तौर से यहां पर रहने वाले जो दलित लोग हैं ना, इनको बरसों से दबाया गया, कुचला गया, पिसला गया, मारा गया, पीटा गया, आज भी किया जा रहा है। अगर मुसलमान इनके सर पे हाथ रखे, वो खुश हो जाते हैं। मुसलमान इतनी बड़ी कौम है, हमको अपने सर पे हाथ रखे, कंधे पे कान का हाथ रख दिए, हमको लोग अनटचेबल कहते हैं, हमको लोग छूत-छात सा समझते हैं, और मुसलमान हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, खुश होकर आएंगे। उनको बुलाओ, लेकर आओ, साथ में बिठाओ, दावत दिया करो, मस्जिद में लाओ। किसने कहा कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद में नहीं ला जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सुमामा को मस्जिद में लाया। फिर देखो, सुमामा को जब पता चल गया मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम कबूल किए नहीं किए? लंबा वाकया कहने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे ही हातिम ताई वक्त का बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई का बेटा मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, लेकिन जब हातिम ताई को पता चला कि मुसलमानों ने मेरी फूफी के साथ इतना अच्छा सलूक किया, उनका दिल नरम हो गया। हातिम ताई की बहन और अदी बिन हातिम ताई की फूफी मुसलमानों की कैदी बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनके भाई बड़े सखी और दाता थे, इनको कैदी बनाकर मत रखो, बड़े घराने की खानदान की लड़की औरत है, इनको बाइज्जत बरी कर दो। अदी की फूफी और हातिम की बहन ने जाकर कहा उनके भतीजे से कि भतीजा, तुम नबी से मुसलमानों से दुश्मनी रखते हो, वो लोग ऐसे नहीं है, मैंने करीब से देखा, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहा क्या? अच्छा, चलो हम इस्लाम कबूल करते हैं। अदी बिन हातिम ताई आए, इस्लाम कबूल किया और बड़े खिदमात अंजाम दिए। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कि हमें चाहिए कि गलत फहमियों को दूर करें। गलत फहमी करना भी गलत है, गलत फहमी का मौका देना भी गलत है। पहली बात, हम गलत फहमी का मौका ना दें। गलत फहमी आ गई है, उनको दूर करें, जाके डायरेक्ट बात करें। जिन लोगों की पहुंच सीएम पीएम तक है, उन मुसलमानों से मैं कहूंगा कि आप जाकर उनको बताएं सही इस्लाम क्या है। और जिन लोगों की पहुंच जहां तक है, आपको अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने उनको बताया कि नहीं कि इस्लाम के बारे में आपको गलत फहमी है, मुसलमानों के बारे में गलत फहमी है, इस्लाम यह है, मुसलमान यह है। जहां जहां पर जिसकी पहुंच है, अल्लाह जरूर पूछेगा आपको। आप उनके साथ इंडिविजुअल बात करें, इंडिविजुअल बात करें। गैदरिंग में नहीं मानते, क्यों जानते? पता नहीं या क्या सोचेगा, शायद मैं मुस्लिम के फेवर में हो गया हूं, किसी को जाके बता देगा। इंडिविजुअल काम करो। नबी ने शुरू में क्या काम किया है? इंडिविजुअल, एक एक को छुप छुप के काम किया। मक्के के हालात को आप दिमाग में रखो, और मक्के में कभी आप जैसे के तैसे वाला मामला नहीं किए। सबर, बर्दाश्त और इंडिविजुअल तरीके से आपने काम किया है। लोगों की ज़हन साजी की, गलतफहमी को दूर किया है, क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की है। शेब अबी तालिब में 3 साल के कैदोबंद की जिंदगी गुजारे। आज हम पर हालात वो नहीं है। हम बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छाइयां हैं। याद रखो मेरे भाइयों, बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों से भी, मैं बबांगे दौल ये बात कहता हूं, बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों से भी आज हमारा मुल्क लाख दर्जा बेहतर है, लाख दर्जा आजादी हमें देता है। आज भी याद रखो, बहुत खैर खूबियां हैं। गलत फहमी में मत आओ, ना गलत फहमी पैदा करो। तुम इंफीरियरिटी में मत आया जाया करो, और ना ही सुपीरियरिटी में आप आया करो, बल्कि जो उसूल और ज़ाबिता है, इन पर अमल किया करो। गलत काम ना करो, गलत इक़दाम मत किया करो, कानून को हाथ में मत लिया करो, कानून की चारा जोई किया करो। यह सबसे बेहतरीन बात होती है। हाज़रीन, आखिरी 2-3 बातें। एक और उसूल यह है कि एहसान सनाशी होनी चाहिए। किसी गैर मुस्लिम ने आपके साथ एहसान किया, याद रखो, और आप भी किसी गैर मुस्लिम के साथ एहसान करते हो, वो भी याद रखता है।
चंद दिन पहले एक साहिब कह रहे थे कि मैं किसी कंपनी में बड़ा इंजीनियर और मेरे रिकमेंडेशन में एक गैर मुस्लिम को सऊदी में बड़े पोस्ट मिला है, तो वो इतना याद रखा है, आते हुए मेरे लिए जाय नमाज खजूर फुला फुला लेकर आके मुझसे कहा कि देखो आपके जरिए से मैं वहां गया हूं, देखो गैर मुस्लिम है, ये एहसान याद रखो। हम मुसलमान हैं कि हजारों खूबियां हैं, एहसानात, सालों साल एहसान किए, एक गलती की वजह से सारे एहसानात को हम फरामोश कर देते हैं। हाँ, एक गलती की वजह से बरसों के एहसानात को फरामोश कर देते हैं। नबी ने एहसानात को याद रखा है। कैसे? देखो, मुतिम बिन अदी जब 3 साल समाजी बाइकाट हुआ था, तो उसके बाद मुतिम बिन अदी ने आकर काफिर सरदार कहा कि नहीं, मुसलमानों के बाइकाट खत्म करो। नबी ने इस एहसान को याद रखा। जब बदर में 70 कैदी पकड़े गए, नबी ने कहा लौकाना मुतिम बिन अदी हय्या, अगर मुतिम बिन अदी जिंदा होते, वो कल्लमनी फी हाउलाई नतना, इन जो है पलीद गंदे जानी दुश्मनों के बारे में आकर अगर मुतिम बिन अदी कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 70 कैदियों को छोड़ दो, उनकी एक बात पे मैं छोड़ दिया होता, क्योंकि उनके वो एहसान है। लोगों के एहसान को याद रखा करो। नबी ने कैसे याद रखा? देखो, एक मुशरिक औरत के मशकेजे से आपने एक सफर में पानी पिया था, और जब फतेह मक्का के वक्त में नबी ने कहा उस मुशरिक औरत के कबीले पे हमला नहीं करना। अल्लाह अकबर। आपने ऐसे ऐसे एहसानात को याद रखा है। मुनाफिकीन का सरदार जितने नबी को इतनी तकलीफ दी है, आपके चचा को उसने, जब आपके चचा अब्बास इसमें जंग बदर में कैदी बनकर आए, जिस्म में कपड़ा नहीं था और वो जाड़े में कपकपी तारी हो रही थी, नबी का दिल मिला रहा था, लेकिन इंसाफ है, सबके लिए एक है। दिल में आएगी बात, लेकिन हम सबके लिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अपना क्या पराया, कानून सबके लिए एक ही है। याद रखो, नबी का दिल चाह रहा था कोई आए और मेरे चचा को कपड़ा पहनाए, मेरा दिल दुख रहा, चचा ही तो है ना आखिरकार, इंसान तो आप थे ना, लेकिन आप आगे बढ़ के कर नहीं सकते, क्योंकि सबके लिए करना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट पे हैं, इस पोस्ट के लाज रखने के लिए इंसाफ आपने किया है। लेकिन काफिरों मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल आया और आकर अपनी कमीज उतार के दिया, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के साथ एहसान किया। नबी ने इसके एहसान को याद रखा। वफात पा गया, मर गया, कब्र में उतारा गया, नबी ने कहा निकालो कब्र से निकालने के बाद नबी ने अपनी कमीज मुबारक दी, कहा कि इसको दफन करो इसमें। अल्लाह अकबर। हाँ, नबी ने कैसे एहसान को याद रखा। मुनाफिकीन का सरदार है, आपको इतनी तकलीफें दी है, आपके हरम में आयशा पर इल्जाम लगाया है, फिर भी आपने उनके साथ एहसान को याद रखा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान फरामोश मत बना करो। आज इस मुल्क में गैरों के बेशुमार एहसानात हैं। हमारे कितने केस गैर लड़ते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, गैर आकर हमको सहारा देते, सपोर्ट करते हैं। एक साहिब ने चंद दिन पहले कहा कि मेरी बेटी की शादी किसी भाई ने, किसी मुसलमान ने मुझे सहारा नहीं दिया, सगे भाइयों ने नहीं, एक गैर जो मेरा कॉलिग था उसने लाखों रुपया मुझे दिया, ये ले जाओ, मैं रिटायर्ड हुआ, इतना पैसा मुझे मिला, तुम बेटी की शादी कराकर अपनी सोहलत से देना है। मेरे भाइयों, खैर बहुत है अभी भी, ऐसा नहीं कि मर चुके हैं, इंसानियत है हमारे इस मुल्क में। याद रखो, हमें चाहिए इन बातों को समझें और एहसान के साथ मामला किया करें। हाज़रीन, इसी तरह से पीस मेकर कमेटी बनना चाहिए। आप हिल्फुल फुजूल में शामिल हुए, मक्के में आपने पीस मेकर कमेटी बनाई, मदीना आने के बाद आपने मदीने में कमेटी बनाई है। सब मिलकर वतन के लिए, अमन के लिए, सुकून के लिए कोशिश करना, मुश्तरका नशातात होनी चाहिए, एक्टिविटीज सब मिलकर करना चाहिए, समाजी और मिल्ली मफाद के लिए, नेशन के लिए सबको साथ लेकर चलो। नबी ने यहूदियों को साथ में लिया है। कैसे दुश्मनी यहूदियों के, हाँ, वक्त की आवाज और पुकार है कि आप यहूदियों के साथ जिस तरह से समझौता किए किस मामलात में, दुनियावी और जो मुल्क के फायदे के लिए, तो आप भी आज दूसरों के साथ मुश्तरका प्लेटफॉर्म कायम करो, उनको साथ लो और साथ लेकर आगे बढ़ो, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। और वतन के तय अपनी हमदर्दी मोहब्बत का इजहार किया करो। नबी जब तक मक्के में थे, मक्के को टूट के चाहा, हिजरत करके जा रहे थे, मक्के को देखकर टूट के आपने रोया, कहा
मक्का तो मेरे पास सबसे महबूब है। यहाँ के लोगों ने निकाला तो मैं निकल के जा रहा हूं। मदीना जाकर नबी ने दुआ की, अल्लाह जैसे मक्का हमारे पास महबूब था, मदीने को महबूब बना दे। अल्लाह अकबर। वतन से मोहब्बत का इजहार करो, क्या गया है वो आप मोहब्बत का इजहार करो। पड़ोसी मुल्कों से हमें कोई फायदा नहीं है, हमें यही रहना है, पैदा यही हुई है, यही रहेंगे, यही मरेंगे। तो याद रखो, आपको इस मुल्क के तय जो है हमदर्द बनना चाहिए, वफादार बनना चाहिए, और ये नबी का तरीका भी है मेरे भाइयों। और जहां हम हैं इसके कवानीन का हमें इल्म होना चाहिए, जहां है इसके कानून क्या है हमें पता होना चाहिए, ताकि हम गलत कदम ना उठाएं, गलत इकदाम ना किया करें। हज़रत गिरामी, ये चंद मुतफर्रिक बातें थी, बिखरी हुई बातें थी कि हमा मजहबी मुल्क जहां पर बहुत सारे मजाहिब कल्चर हैं, वहां पर रहने के इस्लाम के तरीके क्या है, इन बातों को मद्देनजर रखे, लाया अमल तैयार करे, और सोच विचार के साथ कौम मिल्लत के जो रहबरान हैं और लीडरान हैं उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में पेशरफ्त करे, कायम आगे बढ़े, कुछ करें, सोचे, ताकि कल के दिन फायदा हो। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इनके इस बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।